433번을 차례죠? 들어보면요. 433. I had no ear for music. Father was the last man to take this into consideration, however. He looked upon children as raw material that a father should mold. 자, I had no ear for music. 이런 거 참 재밌는 표현인 것 같아요. I had no ear for music. 난 음악에 대한 귀가 없어요. 뭐야? 음악에 별로 관심 혹은 재능이 없었다. 라는 뜻이죠. 나는 음악을 잘 몰랐어요. I had no ear for music. 근데 한 문장 끝났고요. Father was the last man. 아버지는요 마지막 남자 이런 거 아니고요. 아버지는 가장 뭐뭐 할 것 같지 않은 사람이었습니다. 그죠? 네. 가장 뭐 할 것 같지 않은 사람. To take this. 이것을 take A into consideration이죠. Take something into consideration. Take. 취하다. Something. 무언가를. 자, something은 줄여들게 쓸게요. Something into consideration. Into consideration. 고려. 자, something을 갖다가 고려하다라는 뜻입니다. 네. 그치? 그래서 아버지는요, 근데 우리 아버지는 됐죠. 우리 아버지는 was the last man to take this into consideration. 이것을 가장 고려하지 않는 사람이었어요. 이것은 뭐예요? 아이는 그렇죠. I had no ear for music이죠. 그치? 내가 음악에 재능이 없는 거, 음악에 관심이 없는 거, 이것을 갖다가 고려하지 않는 사람이 아버지였어. However, 자, consideration 안에 콤마 한 다음에 however니까요. 이 however는 원래 father 앞에 들어가야 될 거예요. 지금 이게 however가 however he looked 아닙니다. however 나는 음악에 대한 재능이 없었는데 그러나 아버지는 이러한 사람이었어요. 그래서 그에 대한 부여설명 콜론 다음에 나오는 거죠. 자, he looked upon children as raw material that a father should mold. 그는요, 아버지가 말하겠죠? looked upon child. look upon A as B. A를 B로 보다. 그죠? looked upon children. 아이들을 갖다가요, as raw material. 뭔가 이렇게 원료로 본 거죠. 응? 원료. 어떤 원료? that a father should mold. 아버지가 should mold. 주조해야 하는, 만들어야 하는 이런 뜻이죠? 네. 곧 아이들, 이게 중요한 게 아니라 아버지가 아이를 만드는 거야 라고 생각하시는 이란 말이에요. 그렇죠? 로우는요, 뭐 날것에 혹은 뭐 가공되지 않으라는 뜻이죠. 로우 머티리얼 하면요, 로우 머티리얼. 그러면 이거는 원료, 응? 원재료, 원자재 이런 뜻이죠. 네. 자, 회도 이렇게 쓰죠. 우리가 회, 로우 피쉬. 그렇죠? 그냥 물고기 자체 올린 거잖아요. 로우 피쉬. 선생님 오늘 일단 저녁에 먹으러 갈 거라고 먹으러 갈 거라고 한번 써봤어요. 로우 피쉬요. 참고로 알아두시고요. 자, 그래서 그 문장을 다시 한번 들어보면요. 33번. 433. I had no ear for music. Father was the last man to take this into consideration, however. He looked upon children as raw material that a father should mold. 이해되죠? 34번으로 돌아가면요. 434. The skills required for making rational decisions amidst the complexities of free market economies are beyond the abilities of most consumers. 자, skills. 그 기술들은요. 항상 문장은 맨 앞에 주어가 나올 확률이 가장 높죠. 네. skills. 기술은요. required. 요구했습니다라는 동사로 해석하게 되면요. 쭉 가다가 beyond라는 비동사 I에 걸려버려요. 네. 주어, 동사 이런 문장은 없다고 했잖아요. 그렇기 때문에 required를 필요로 되어지는 이라는 분사로 해석해야 됩니다. 수동의 형용사로. 네. 뭐 요구되어지는, 그죠? 자, the skills required for 무엇을 위해 요구되어지는 making rational decisions. 자, make a decision이 의사결정하다는 뜻이고요. rational은 합리적이니까 합리적 결정을 내리기 위해 요구되어지는 기술들은 amidst는 뭐뭐 사이에서라는 뜻이잖아요. 어디 속에서? The complexities of free market economy가 뭔 뜻이에요? free market economy. free market economy. 자유 시장 경제. 맞습니까? 우리가 자유시장 경제라는 말 많이 쓰죠? 자유시장 경제. 이런 자유시장 경제 속의 이런 복잡성, 서로 막 판매자들도 엄청 많고 소유자들도 많아요. 서로 막 가격 경쟁하고 담합하고 이런 복잡한 이런 상황 속에서 rational decisions, 합리적인 결정을 내리는데 필요로 되는 이런 기술들은요,
기술들은과 수일치가 되고 있습니다. 실제 주어는 수일치니까요. 아가 맞아요. 여기 뭐 아니야 이지자 모르는 문제 나오면 우리가 당연히 아를 골라야겠죠. 네. 수일치 문제는 너무 자주 빈출되기 때문에요. 항상 염두에 둬야 됩니다. beyond 넘어가 버려요. 뭐를 the abilities of most consumers 대부분의 소비자들의 능력을 넘어가 버려요. 곧 대부분의 소비자들은 합리적인 해결책을 내릴 수 있다 없다? 없다라는 얘기입니다. 자유시장 경제 속에서 다시 들어보면요. 434. The skills required for making rational decisions amidst the complexities of free market economies are beyond the abilities of most consumers. 그 다음에 뭐 have yet to 아직 뭐하지 않다 하시고요. 들어보면요. 435. If you have yet to hear about Twitter, I might ask if you have been living in a cave. 자, if you have yet to hear about Twitter. 자, 당신이 트위터에 대해서 아직 들어보지 않았다며 이런 뜻이지. If you have not to. If you have yet to hear about Twitter, I might ask you. 난 당신에게 물어볼래요. 뭐라고? If you have been living in a cave, 당신 동굴에서 사셨습니까? 그렇지? 이걸 몰라요? 라고 지금 하고 있는 거죠. 간단한 문장이니까 다시 한번 듣고 넘어가겠습니다. 435. If you have yet to hear about Twitter, I might ask if you have been living in a cave. 근데 이게 막상 지금 배울 때는 간단하지만 우리가 수능 독해서 볼 때 뭐 have yet to 보면은 이거 그치 물론 문맥상으로 보면 대충 알 수 있어. 잠깐 보면 if you have yet to hear about Twitter 트위터에서 들어본다면 동굴에서 살았냐? 들어보지 않았다면 동굴에서 살았냐고 물어보겠다. 그렇죠? 문맥상으로 빨리 파악하는 그것도 뭐냐면 독해 기술입니다. 네. 그리고 이제 그런 독해 기술들을 갖다 적용해서 최대한 모든 점을 막기 위해서는 일단 최대한 많이 정리하는 게 제일 좋은 거죠. 제가 오늘 이런 표현들은 알지 못하면 좀 어려운 표현들이기 때문에 선생님이 다 지금 하고 있는 겁니다. 네. 자, 36번 문장도 우리가 전에 생략 부분에서 정리 한번 봤었어요. What does it matter if? what if죠? 뭐 하면 어쩌지? 라는 what if는요 크게 두 가지 의미가 있다고 했습니다. 그치? What will happen? 무슨 일이 발생할까? What will happen? H인데 What will happen if? 무슨 일이 발생할까? What will happen if? 주어 동사 문장이죠? 생략되면 What if 주어 동사 순서 되게 중요하다고 했습니다. 자, 이럴 때는 주어가 동사하면 무슨 일이 발생할까? 어떻게 될까? 그러니까 주어가 동사하면 어쩌지? 라는 뜻이었죠. 있고요. 그 다음에 또 뭐가 있냐면 여기 나와 있는 What does it matter? What does it matter? 무슨 문제야? 뭔 상관이야? 이거죠? What does it matter if 주어 동사 이렇게 그렇죠? 역시 여기도 생략할 수 있기 때문에 여기가 what if로 나오도 해석할 수 있어야 됩니다. 네. 그래서 생략이 안 됐는데 여기서는 부정어가 없는 부정 부분이라고 했는데 결국에는 neither도 역시 둘 다 아닌이라는 부정어 맞거든요. 실은. 네. 근데 이렇게 지금 다루고 있습니다. 그래서 한번 지금 여기를 들어봤나요? 36번 들어보면 일단 436. What does it matter if we have a new book or an old book? If we open neither. 자, what does it matter? 무슨 상관이냐? If we have a new book, 우리가 새 책을 가지고 있는지 또는 an old book, 낡은 책을 가지고 있는지가 뭔 상관이냐? 뭐 한다면 if we open neither, 우리가 둘 다 열어보지 않는다면이라는 뜻이죠. 곧 읽지 않는다면이라는 뜻이죠. 네. 뭐 읽지 않으면 새 책 가졌다고 해서 좋을 것도 그 다음에 오래된 책 가지고 있다고 해서 나쁠 것도 그런 것도 없다는 얘기죠. 책은 읽어야죠. 그런 걸 하고 있습니다. 다시 한번 들어보면요. 436. What does it matter if we have a new book or an old book? If we open neither. 그렇죠. 자, 이제 이렇게 하면요. 부분 부정하고 이중 부정하고 그리고 부정어가 없는 부정까지 다 끝납니다. 좀 정리가 됩니까? 네. 자, 이제는요. 수동태로 넘어가서 보겠습니다. 수동태. 우리 첫 번째 수동태, 시제별 수동태라고 해가지고요. 우리 수동태에 대해서 중학교 때부터 여러 차례 들어왔기 때문에 잘들 알아요. 뭐 대답 강하다라는 뜻도 알고요. 뭐 영어가 많이 약하지 않은 학생들은 뭐 BPP라는 것도 다 알죠. 하지만 이 비동사 플러스 PP 수동태가 여러 시제로 활용이 될 수 있습니다. 그렇죠? 네. 그런
그런 것들을 갖다 좀 정리할 필요는 있어요. 그래서 BPP는 아는데 다르게 바뀌면 또 막 어려워하는 혹시 그럴까 봐서 한번 뭐 정리하는 시간 한 번 정도 갖는 것도 괜찮은 것 같습니다. 기본적으로 뭐냐면 수동태는 비동사 플러스 PP 과거 분사입니다. 네. 그랬을 때 일단 지금 현재 되고 있다, 현재 된다 할 때 우리가 되다 당하다 할 때 우리가 M이나 뭘 씁니까? MIG 비동사 쓰면 되겠죠? 인칭에 따라서 맞습니까? 네. MIG PP. 근데 우리가 시제가 여기서 이런 시제를 하기 전에 영어 전반에 대한 시제를 한번 확인을 하고 갈게요. 뭐 영어에 제가 12시제가 있다라는 말을 하는데 12시제 시제는 뭐뭐 있어 이렇게 굳이 나오지 않아도 돼요. 하지만 이제 한번 정리를 한번 정도 해보는 게 괜찮은 것 같아요. 네. 국어에는 3시제밖에 없다고 했죠. 국어에는 뭐예요? 지금이 현재 맞습니까? 네. 그 다음에 지나가버린 현재, 과거, 앞으로 다가올 현재, 미래. 국어에는 이 3시제밖에 없어요. 그치? 자, 그랬을 때 영어에서는 지금 뭘 다루냐면요. 여기에 우리가 비동사 플러스 ing 해가지고요. 진행시제라는 게 있잖아요. 진행시제가. 그쵸? 그러니까 과거 진행은 뭐예요? was 플러스 ing잖아요. was 플러스 ing, mig 플러스 ing. 그다음에 이거 뭡니까? will be ing. 이런 식으로 과거 진행, 현재 진행, 그리고 미래 진행하는 것으로 6시제가 나와요. 거기다가 지금 또 어떤 시제가 있냐면요. 우리말에는 존재하지 않는 뭐 있었습니까? have 플러스 pp라는 완료 시제가 있잖아요. 완료 시제. 그쵸? 그래서 현재 완료. 과거 완료는 현재 pp였죠? 네. 과거 완료. 미래 완료는 will have pp. 그쵸? 미래 완료. 거기서 구시제가 됐어요. 거기다가 다시 진행 시제를 또 여기다 넣을 수 있잖아요. 뭐 어떻게 돼요? 뭐 현재 완료 기준으로 쓰면요, have been ing 이렇게 되겠죠. 그치? 그래서 우리가 과거 완료 진행 시제. 그치? had been ing가 되겠죠? 네. had been ing, have been ing, will have been ing. 그쵸? 네. 그래서 여기 현재 완료 진행, 미래 완료 진행. 그죠? 네. 이렇게 해서 우리가 뭐예요? 4, 3이니까 12개 시제가 나와요. 그러면은 저기 있는 시제별로 다 뭐냐면 수동태가 존재한다는 거지. 그쵸? 네. 그래서 이제 그걸 갖다가 이제 뭐 책에다 정리해 놓은 거예요. 그래서 뭐 이걸 뭐 굳이 우리가 딱 적으면서 할 필요는 없고, 간단합니다. 뭐냐, 비동사 플러스 pp이기 때문에 MIG pp. 그 다음에 여기다 진행형을 쓰면 어떻게 되겠어요? M, R, is, 그 다음에 being pp를 쓰면 되겠죠. ing만 쓰면 되니까. being pp. 네. 맞습니까? 네. 그리고 이제 뭐냐면 과거형이면 어떻게 되겠어요? 과거형이면 was, were, pp. 되었다, 당했다 라는 뜻이죠. 네. 그렇죠? 그 다음에 was, were, being pp 하면 과거 진행 수동태가 되겠죠. 그렇지? 그 다음에 현재 완료 같은 경우에는 어떻게 되겠어요? have been pp가 되겠죠. have been pp. 원래 have pp인데 have pp 현재 완료와 be pp가 만나니까 have been pp가 되겠죠. 과거부터 지금까지 돼왔다, 당해왔다. 그렇죠? 자, 그러면 현재 완료 수동인데 현재 완료 진행 이 수동태는 어떻게 되겠어요? have been pp. 그렇죠? 간단합니다. 이런 식으로 정리하면 되고요. 그냥 쭉 읽어보면 됩니다. 네. 할 수 있겠죠? 네. 우리는 문장 속에서 연습을 좀 할 텐데요. 37번 문장 일단 한번 들어보면요. 437. Only a few herbs are considered to be safe to consume during pregnancy, so it is very important to select the right ones. 자, only a few herbs are considered to be safe to consume during pregnancy, so it is very important to select the right ones. 자, 오로지 only a few 몇 개의 자, a few는 긍정 맞습니다. only a few herbs 몇 가지 허브만이 are considered. consider는 생각하다, 고려하다인데 are considered니까 고려된다, 생각되어진다. 네. 수동태.
가장 기본적인 현재형 수동태가 나온 겁니다. are considered 고려되어집니다. 생각되어집니다. 뭐라고? to be safe 안전하다고. to consume은요 소비하기에 안전한이란 형용사를 수식하니까 부사적 용법. 그렇죠? 언제요? 자, during pregnancy는 임신이라는 뜻이죠. 임신 기간 동안에 허브차 잘 안 먹죠. 먹으면 안 되죠. 근데 먹어도 되는 것이 있긴 있나 봐요. 그래서 so it is very important 매우 중요합니다. it은 가주어 to select the right ones 원즈는 당연히 허브를 갖다가 대신 맞겠죠. 네. 자 제대로 된 곧 먹어도 되는 이런 허브를 선택하는 것 고르는 것은 매우 중요하다는 문장이에요. 네. 아컨 시돌드만 있기 때문에 어렵지 않습니다. 자 다시 한번 들어보면요. 437. Only a few herbs are considered to be safe to consume during pregnancy, so it is very important to select the right ones. 자, 그 다음에 439번으로 넘어갈게요. 439번 넘어가서요. 이제 여기는 많이 어려운 문장들은 없어요. 실은. 근데 수능 문장이기 때문에 좀 볼게요. 439. In 1883, the first newspaper was published in Korea in an effort to educate the people and bring necessary changes to the country. 자, in 1883, 1883년에 the first newspaper, 최초의 신문이요, publish는 출간하다는 뜻이거든. 출판하다, 그쵸? 그러니까 was published, 출간됐다, 출판됐다, 그쵸? 네. 출간되었습니다. 한국에서. in an effort, to educate, 교육하기 위한 노력으로라는 뜻이죠. 네. in an effort 동사원이 뭐뭐한 노력으로. 자, in an effort to educate the people, 사람들을 교육시키고자 하는 노력에서 그리고 bring necessary changes, 필요한 변화들을 bring, 가지고 오기 위해서 가져다 주기 위해서 어디다가 to the country, 나라에 그죠? 곧 계몽시키기 위해서인 것 같아요. 쉽게 말하면 그죠? 최초의 신분이 한국에서 1883년에 사람들을 교육시키고 그 우리나라에 그 나라에 필요한 변화를 갖다가 가져다 주기 위해서 최초로 출간되었다. 라는 문장이죠. 네. was published라는 과거 수동태. 쉽습니다. 다시 들어보면요. 439. In 1883, the first newspaper was published in Korea in an effort to educate the people and bring necessary changes to the country. 자, 440번 같은 경우에도요. 440. A society is a network of relationships among individuals. Each will influence the others, and each will be influenced by the others. 간단한 문장입니다. 자, society는요, is a network. 사회는 네트워크이다. 그죠? 뭐, 얽혀설키 묶여있는 이런 덩어리다. 어떤 네트워크이냐? Network of relationships among individuals. among은 셋 이상이죠? 개인들 사이에, 개인들 사이에 이런 관계의 바로 네트워크가 바로 사회라는 것이다. 자, 그래서 그 사회 안에서는요, each will influence the others. 그 사회 구성원들 각각은요, 다른 사람들에게 영향을 끼칠 거고요. 이때 능동입니다. 그 다음에 and each will be influenced by. 각각은 영향을 받을 것입니다. 다른 사람들에 의해서. will be influenced라는 뭐야? 미래 수동태죠. 수동태는 미래입니다. 자, 다시 한번 들어보면요. 440. A society is a network of relationships among individuals. Each will influence the others, and each will be influenced by the others. 자, 혹시 어려웠던 문장 있습니까? 이거나 공부하면서 447. 447번이요. 그 전에 볼만한 거는 4번보다 쉬웠고요. 그 다음에 appendix 445번. 자, 445번 하나 더 보고 넘어갈게요. 네. 자, 445번 들어보면요. 445. For a long time, we thought that the appendix had no function, but more recently, it has been thought that the appendix plays a role in the body's immune system. 자, 일단 but 앞에서 콤마가 나와 있으니까 끊을 수 있고요. 자, 물론 for a long time 하면 끊을 수 있겠지. 오랫동안 we thought that 능동입니다. we thought that 우리는 that이야를 생각했습니다. 그죠? 우리가 이제 여기 챕터 8이 끝나고 나면 이제 다음 주말에는요 챕터 9 이제 절을 배울 거예요. 챕터 9에서는 명사 절을 이끄는 접속사들이나 논문사 여러 가지 나오죠. 그 다음에 형용사 절
다음 챕터에서 부사절까지 하면 챕터 12까지 끝나요. 마지막 챕터 12는 이제 다 배웠으니까 복잡한 문장 독파 나옵니다. 복잡한 문장 독파. 이제 절반 남았어요. 절반. 네. 결국에는 뭐야? 주어 동사가 들어가 있는 절이 뭘로 쓰인다는 얘기예요. 문장이 명사, 형용사, 부사로 쓰이는 경우가 있으니 정리하자 이겁니다. 이것까지 보게 되면 이제 문장 구조를 다 볼 줄 아는 거예요. 이제 여기까지 배우고 우리 실전으로 들어갑시다. 네. 자, 근데 여기서도 역시 마찬가지입니다. For a long time, 오랫동안 we thought, 우리는 생각했다 주어 동사가 이미 나왔거든. 네. 우리는 생각했다. 뭐를 생각했냐? 목적어가 나올 줄 알거든요. 네. 그러다 보니까 명사 절 이끄는 대시 온 거예요. 그러면 that 뒤에는 무조건 다시 주어 동사가 와야 될 거 아니야? 네. 주어 동사가. 그러면요. We thought that the appendix. appendix는 뭐 부록이라는 뜻도 있죠. 책에 딸려있는 부록. 곧 네. 우리 몸에서도요. 맹장. 뭔가 이렇게 뭐 주기능이 없어. 주기능이 없으냐? 뭐 몸에 딸려있다 해서 appendix라고 불렀는데 얘가 이렇게 appendix가 has no function. 아무런 기능도 가지고 있지 않다라고 우리는 생각했었어요. 네. 그러나 more recently 더 최근에 와서는요 이제 수동 나옵니다. It has been thought 현재 완료의 수동태죠. 네. 그렇지 원래 has thought 생각해왔습니다인데 has been thought 생각되어져 왔습니다. that이야라고 appendix가 plays a role in the body 몸 안에서 몸의 immune system 면역체계에서 뭔가 역할을 한다라는 것이 역할을 한다라는 것이 그렇게 여겨져 왔습니다라는 뜻이죠. 네. 맞습니까? has been thought 보이죠? 네. 같이 한번 들어보면요. 445. For a long time, we thought that the appendix had no function, but more recently, it has been thought that the appendix plays a role in the body's immune system. 자, 47번으로 넘어가면요. 자, 결혼에 대한 얘기가 나오면 네. 447. Traditionally, marriage had been regarded as an alliance between families, as a pairing on the basis of wealth or birth, or as an arrangement made by parents without regard to the personal preferences of the young woman and the young man. 자, 시원이는 결혼이라는 건 뭐라고 생각해요? 무덤이에요? 무덤이에요? 딱히 같은. 자, 아직 결혼 생각할 나이가 아니죠. 네. 자, 근데 여기는 지금 좀 약간 고전적인 결혼 개념에 대해서 나왔는데, 근데 요즘도 역시 그런 건 좀 있는 것 같아요. 뭐냐면 좀 자기랑 좀 이렇게 맞는 사람들을 이렇게 지금도 이렇게 뭐 중매하시는 분들 많죠. 네. 지금도 뭐 사법고시 합격하고 의사고시 합격하면 일명 뭐냐 마담투들 많이 붙죠. 이렇게 그래요. 지금도 그래요. 근데 그런 얘기를 하고 있는데 확인해 볼게요. 자, tradition은 전통이라는 뜻이고요. traditional 하면 전통적인이라는 형용사고요. traditionally 하면 전통적으로라는 부사죠. 네. 그치? 이렇게. 명사에다가 AL을 붙이면 형용사가 되고요. 형용사에 LI를 붙이면 다시 부사가 된다는 거 이거 알고 있으면 좋은 상식이죠. 네. 자, traditionally 전통적으로요. 다시 주어 나올 겁니다. marriage 결혼은요. had been regarded니까 이거 뭡니까? had pp니까 과거 완료예요. 근데 과거 완료의 수동태네요. 맞습니까? 네. 저 과거부터 과거까지. 지금은 안 그렇다는 얘기인 것처럼 말하네요. 그러면 여기는 그쵸? had been이니까 had been regarded as 자, regard 간주하다. had been regarded as 뭐뭐로서 간주되어 왔었습니다. 뭐뭐로 여겨져 왔었습니다. 라는 뜻이죠. 맞아요? 네. 자, 결혼은 뭘로 여겨져 왔었냐? as 동그라미 치고요. as an alliance between families. 가족들 사이의 alliance. 뭐 게임 같은 거 하면 동맹 맺는 거 있죠? 동맹 alliance. 가족들 간의 동맹으로서 여겨졌다 이 말이에요. 두 번째 as도 10동그라미 칩니다. 연결구조라는 걸 파악해야 돼요. 그렇죠? 또 as an pairing. 페어가 짝이잖아요. 네. 그렇죠? as an pairing on the basis of 뭐뭐에 근거하여 on the basis of 그죠? on the basis of wealth or birth 분화 출신을 말하는 거죠. 출신 이때 birth는 뭐 탄생 뭐 이런 것보다는 그렇죠. 왜냐하면 문맥상 우리가 해석해야 되니까 그렇죠? 재산과 출신 너 어디 출신이냐? 상놈이야 양반이야? 에? 이런 출신이나 혹은 재산에 근거하여 페어링 짝을 이루는 것으로서 그죠? 네. 페어링
그리고 O 마지막 문제일 때 우리가 O나 And가 나오죠. 네. as에다 또 하나 동그라미 쳐버리면 이제 뭘로서 또 여기 되느냐? as an arrangement. 약속이요. 약속. 뭐 어떤 약속? made by 만들어지는 약속이죠. 약속이 만들어졌다는 동사가 또 다시 나오면 안 되지 이제. 네. A로서 여겨졌어요, B로서 여겨졌어요, C로서 여겨졌어요. 계속 명사만 나오는데 맨 마지막에는 C가 나오면 병렬 구조가 형성이 안 되는 거잖아요. made는 반드시 과거 분사로서 made by parents. 부모들에 의해서 만들어지는 부모들이 행하는 계약, 약속으로서 간주되었었다라는 얘기죠. without은 뭐뭐 없이라는 뜻을 다 붙여줍시다 이제. without regard to. 자, without regard to는 한 덩어리로서 뭐뭐에 대해서는 고려하지 않고라는 뜻이죠. 그렇죠? 네. without regard to. 자, 뭐를 고려하지 않고요? 자, personal preferences. 개인적인 그런 선호. 나는 뭐 코큰 남자가 좋아. 나는 생머리의 남자가 좋아. 키는 그래도 80은 넘어야지. 이런 개인적인 선호 있을 거 아니에요. 옛날에는 얼굴도 안 보고 시집갔다고 하죠. 네. 보쌈해가지고 이렇게. 자, without regard to the personal preferences of the young woman and the young man. 선남 선녀. 그렇지, 이런 것도 젊은 남자 젊은 여자가 선남 선녀라고 좀 좋겠죠. 네. 그래서 선남 선녀의 그런 개인적인 선호는 고려하지도 않고 부모들에 의한 약속 혹은 출신, 재산에 근거한 짝 이루는 것 그리고 가족들 간의 그런 동맹으로서 매겨졌었다라는 얘기예요. 옛날에는 결혼이. 네. 이해됩니까 이제? 네. 자, 다시 한번 들어보면요. 447. Traditionally, marriage had been regarded as an alliance between families, as a pairing on the basis of wealth or birth, or as an arrangement made by parents without regard to the personal preferences of the young woman and the young man. 그렇죠. 자, 넘어가세요. 자, 수동태 인과관계 논리하고 선후관계 논리는 조금 어렵습니다. 여기는 좀 볼게요. 예? 자, 일단 8-5에 인과관계 논리. 자, 원인과 결과를 말하는 거죠. 인과는요. 네. 원인과 결과 해가지고요. 그 포인트에서 5개 나오는데 다 똑같은 뜻입니다. 다 똑같은 뜻이고 수능 지문에 무진장 많이 나오는 지문들이기 때문에 다 기억을 해야 돼요. 네. 일단 포인트를 한번 읽어보면요. 원인이나 결과를 나타내는 동사의 경우 수동태로 쓰였을 때는 단순히 뭐뭐 되다로 해석해서는 이해가 안 되는 경우가 많다. 이런 표현들을 다음과 같이 이해하도록 하자. 그쵸. 되다 당하다로 해석하면 돼요. 지금 수동태는. 그쵸. 네. 하지만 되다 당하다로 해석했을 때 이상하게 해석이 돼가지고 좀 자연스럽지 못해가지고 이게 좀 이해가 잘 안 될 때가 있어요. 그치? 그리고 이해가 돼도 그걸로 계속 우리말로 그렇게 번역을 하다 보니까 전체 문장이 자꾸 헷갈려. 이게 이건지 저건지 막. 네. 그치? 그렇기 때문에 그냥 그런 것들은 다 정리해가지고 싸그리 정리해서 A 원인은 B에 있다. A는 B 때문이다. 라는 식으로 5개 정리해버리자 이겁니다. 인과관계를. 네. 자, 그래서 보게 되면요. 첫 번째, 뭐, cause, be caused by는 너무 유명한 놈이에요. 그쵸? cause는 야기시키다, 발생시키다라는 뜻이잖아요. 네. 그래서 A는 be caused by B, A는 B에 의해서 야기되다라는 뜻이죠. 그 다음에 그리고 뭐냐면 능동으로 쓰일 때 bring about 역시 발생시키다라는 뜻입니다. 그래서 A, B, brought about by B, 그죠? 네. 그 다음에 account for 같은 경우에도 뭐 설명하다라는 뜻인데 원인이 되다라는 뜻인데 그래서 A, B accounted for by B 하면 뭐예요? 역시 A는 B 때문이다라는 뜻이라고. 그렇죠? 그리고 요즘 수능에서 많이 나오는 것은요 그 밑에 거 2개가 더 많이 나옵니다. 네. 그래서 attribute는 뭐냐면 공원을 돌리다, 원인을 뭐뭐 타서로 돌리다 이런 뜻이죠. 그래서 A는요 B attributed to B 하면요 A는 B의 탓으로 돌려진다. 곧 뭐 직역하면 이렇지만 A는 결국에 B 때문이다라는 뜻이 되는 거죠. 네. 그리고 요즘 완전 핫한 트렌드입니다. 맨 마지막 거요. A, B ascribed to B 하면요 A는 B 때문이라는 뜻이에요.